درود به تمامی ورزشکاران و علاقه‌مندان مرنه رزمی. خوش اومدید به کانال ایران MMA. Any cruiserweight in the world cannot take my power. Any heavyweight in the world definitely can't take my power. امروز میخوایم بپردازیم به یه بوکسور بلاکباستر، یه فایتر فوق‌العاده خوش تکنیک و فوق‌العاده قدرتی، دیوید های، ملقب به اسنایپر، کسی که زیباترین ناکوت‌های بوکس مدرن رو خلق کرد. فایتری که با شنیدن اسمش پاهای هر بوکسوری سوس میشه. What a punch, what a delivery. بوکسوری که تو 2 کلاس وزنی قهرمان بوکس جهان شد و کسی که 93% بازیاشو با ناکوت پیروز شد. It's going to be about speed and power. You know, it's one thing I've never lacked. این فایتر کلش خیلی داغ بود، چه داخل رینگ چه خارج رینگ. هر جا که موقعیتش پیش می اومد دعوا می گرفتش. به معنای واقعی کلمه یک مبارز بود و واسه جنگیدن زاده شده بود و امروز میخوایم بپردازیم به لحظات طلایی دیوید هی. برمیگردیم به تابستون سال 2004، یعنی زمانی که هی جوان توی مسابقات بوکس آماتور تمامی حریفاشو ناکوت کرده شد، تونستش وارد بوکس حرفه‌ای بشه و اولین مبارزش رو BBC اسپورت به صورت زنده پوشش داد. توی اولین مبارزه بوکس حرفه‌ایش به قدری روی بازی تسلط داشتش که همه تماشاچی‌ها میخکوب شده بودن. انگار داشتن مبارزه یه استاد با شاگرد رو نگاه می‌کرد. همه ضربات حریف رو رد می‌کرد و همه ضربات خودش نقطه زنی توی بدن فرود میومد. و در اواخر راند چهارم با بدون هوک چپ راست مستقیم حریف خودش رو ناکوت کرد. Work on what I think I got shot hit with about 3 punches here, so hopefully I can minimize that. حالا میرسیم به حاصل فایت واقعی تو سال 2005، یعنی مبارزه دیوید های در مقابل گری بلاینی، دو بوکسور فوق‌العاده تکنیکی و قدرتی. My name's Gary Delaney. I'm old school. I was brought up the hard way. This David A, I call him Pretty Boy. Well, he ain't going to look too pretty when I'm finished with him. He's getting right up my nose. Well above the cruiserweight limit, where he's rated about 40 in the world. It's a good brisk start by David Hay. Real dedication. Light heavyweight champion. When he was at his very peak was perhaps his best weight. Good solid body shot by Hay. Bigger man. Lovely shot. That was a great right hand by Hay, and again. And he just took his time, and Delaney stepped backwards. گری بلاینی یه اسلاگر بود، بوکسور کند ولی فوق‌العاده قدرتی. اما دیوید های علاوه بر اینکه قدرتی بود، سرعت فوق‌العاده‌ای داشت و اصلا به آینی اجازه نمیداد که بهش ضربه بزنه. Left uppercut came right through the guard of Gary Delaney. Good shot. What a peach. An absolute peach. It's been stopped, I think. It's been stopped. I don't think Delaney's going to go on. That was an absolute gem. بلانی بوکسور فوق‌العاده با تجربه بود و سابقه فوق‌العاده‌ای هم داشت، اما ناکوت شدنش باعث شد توجه کل انگلستان و آمریکا بیاد روی دیوید های. There was nothing wrong with that performance tonight. That was a classic 4 or 5 round performance. That's what you get in this business. 10 and 12 many times. There was a wild swing there from Kelly. Very unsure of himself. Lovely right hand, beautiful shot. فرانکلی قهرمان سابق بوکس جهان فقط 2 بار در طول زندگی شکست خوردش. یه بار در مقابل روی جونز بودش، اونم در زمان اوج روی جونز، و دفعه دومش در مقابل دیوید هی. She's going behind that jab. There it is. He doesn't have to worry about that. The calls come in, and Kelly has been stopped. And this is the most impressive piece of boxing he has produced. لازم نبود واسه فرانکلی ناکداون بشورن، چون اون با یه 1-2 مستقیم صاف توی گارد ناکوت شد. It was going to come, and there was nothing he could do about it. What a punch! What a delivery! And it worked. I don't think there'd be hardly anyone in the world if I land that sort of punch that could take it and come back, you know. So I'm just pushing and working up the rankings until I'm number 1 in the world. حالا برسیم به مبارزه دیوید های در مقابل مرد یک بوکس اروپا، یعنی الکساندر گروف، کسی که 19 حریف خودش از 20 حریف رو ناکوت کرده بود. He's never been past 4. Gurov has never been past 8. It should be
explosive at 14 knockouts in his 14 wins. David Haye all within 4 rounds. The only time he's been the fifth. He was knocked out, but a right hand floors Alexander Gurov. There's the power of David Haye, a Christmas cracker. ظرف 30 ثانیه اول همون راند یک با یه دونه 1-2 مستقیم مرد یک بوکس اروپا رو ناکوت کرد. این مبارزه دیوید هی رو تبدیل به رنک 1 کروزویت بوکس دنیا کردش. و بالاخره زمانش فرا رسید که دیوید هی در مقابل قهرمان فعلی کروزویت بوکس جهان مبارزه کنه، یعنی جان مارک ورمک. یه مبارزه حرفه‌ای و جذاب و فوق‌العاده استثنایی. دیوید هی خیلی سریع مبارزه رو شروع کرد، اما جان مارک مثل آهن بود. اون ضربات رو میخورد و به سمت دیوید حمله میکرد و باعث میشد دیوید مدام عقب نشینی کنه. توی راند 4 جان مارک موفق شد اولین ناکدانی بازی رو از دیوید هی بگیره و بعد از اون دیوانه‌وار به سمت دیوید حمله کرد تا اینکه کارش رو تمام کنه، اما دیوید استراتژی دفاع کردنش رو تغییر داد تا لحظه‌ای که زنگ پایان راند به صدا در اومد. ریکاوری بین دوران و صحبت‌های کوچ باعث شد دیوید با یه استراتژی کاملا منحصر به فرد برگرده مبارزه و روند بازی رو کلاً عوض کنه و جان مارکو زیر رگبار مشتای خودش بگیره. هی که تو راند 4 تقریبا باخته بود، تو راند 7 قهرمان بوکس جهان رو ناکوت کرد و تبدیل شد به قهرمان کروزویت WBA و WBC. We have a brand new WBA WBC Cruiserweight Champion of the World. میدونید که قهرمان شدن زیاد سخت نیست، قهرمان موندنه که سخته و از این لحظه بعد دیوید هی بعد از عنوان قهرمانی خودش دفاع میکرد و توی سال 2008 در مقابل انزو مکلری اولین دفاع خودش رو انجام داد. راند 1 مثل مسابقه شطرنج بودش، هیچ فایتری حرکت اضافه نمی‌کرد، به همدیگه جب می‌زدن و منتظر عکس العمل بودن، اما توی راند 2 استراتژی رو عوض کردن و یکم خشن‌تر شدن. تو راند 2 حریف خودش رو ناکوت کرد و تمامی مدال ها و عنوان های قهرمانی کروزویت رو درو کرد. There's no more challenges left for me at cruiserweight. Come on the big boy. سال 2011 دیوید هی اولین مبارزه بوکس سنگین وزن خودش رو انجام داد در مقابل حریفی که هم خیلی ازش سنگین تر بود، هم خیلی قد بلندتر، یعنی غول دنیای بوکس، نیکولا والیو.
راندهای ابتدایی اینجوری به نظر میرسید که ولیو غول پیکر نتونسته دیوید هیو به چالش بکشه. هی دور حریفش میچرخید، به اون چند تا ضربه میزد، دوباره فاصله میگرفت و دورش میچرخید، مثل زنبور پرواز میکرد و دوباره نیش میزد و دوباره پرواز میکرد. هی زیباترین استراتژی‌های بوکس رو ما نشون داد. اگه خونسرد بود یعنی منتظر بود توی کانتر پانچ اسنایپر شات‌های خودش رو شلیک کنه. اگه پر انرژی بود یعنی اجازه نمیداد حتی یه دونه مشت بهش بخوره و اگه خونسرد بود یعنی یه کامبینیشن طوفانی تو راه بود. هی موفق شد با رأی یک طرفه داورا هیولای روسی بوکس رو شکست بده و عنوان قهرمان سنگین وزن WBAO از حریف خودش تصاحب کنه و زنگ خطری بشه واسه بوکسورای سنگین وزن. When I was a little baby, I said I'd be the heavyweight champion of the world, and today my dreams become true. Here we go. How much does Ruiz have left? Oh, what a right hand! Down goes Ruiz. What a punch that is! بعد از اینکه هی رویز رو تو همون راند اول ناکدان کرد، تک راستاش معروف شد به خطرناکترین تک راست دنیای بوکس، چون فقط کافی بود یک دو بزنه. That might be crucial, but he did. It was a rabbit punch. And look at his power here. He's feeling the Hayes power. This is an ex-cruiserweight. Punch. He's the man who keeps bouncing back. But my goodness, how he'll have to bounce back in this fight. He's starting to do it. Lands with a right hand and then punches after the power. مبارزه فوق‌العاده‌ای هستش. راند یک هیر حریف خودش رو به باد کتک گرفت و توی راند دوم همه چی عوض شد و حریفش سنگین ترین و دیوانه کننده ترین ضربات رو به سر و صورت هی زد. حالا راند سوم قرار بود ببینیم کی باهوش‌تره. John Ruiz has to think a tactic to then look at us. We wondered, did he come here for the pension job? No, he's here for the title. Lovely punching from here. Speed. There's another one. The good roll from here. Lovely shot. And he's down again. He's claiming it's another rabbit punch. Corner. Should maybe signal. Now the right hand. Obvious signs that he's given up on it. Oh, what a big right hand. هی نابغه بود، اون واسه همه چی آماده بود و اینقدر حریفش رو کتک زد تا اینکه کوچش حوله سفید رو پرتاب کرد. I enjoyed the fight, enjoyed the crowd, and at no stage in that fight did I feel like I was losing, but I know my adrenaline was pumping, and I got the job done. Now their most recent encounter disgraced their sport and led to one of them being banned. رسیدیم به مبارزه که کلی چالش پشت خودش داشتش، یعنی مبارزه دیوید هی در مقابل دریک چستورا. همونطور که میدونید حاشیه‌های خبری جزوی از مبارزاته، اما این دو نفر زدن به سیم آخر. توی بوکس سنگین وزن هم چسورا هم هی از برادران کلیچکو باخته بودن، اما چسورا یه فایتر نفهم بود که مردم از دیدن کتک خوردنش لذت می‌بردن و دوست داشتن ببینن این مبارزه قراره چی بشه. I thought I taught Derek Chisora a lesson when he came over to me and tried to assault me, but obviously not. He wants to get knocked out in public and he wants to get paid for it. So, you know, I've given him that opportunity. کله به کله خوردن این دو بوکسور انگلستانی باعث شدش که رکورد فروش بلیت مسابقات بوکس بریتانیا شکسته بشه و همه مشتاق باشن ببینن نتیجه این بازی قراره چی بشه. 10 rounds, this first round could be absolutely key. Oh, good left hand from Chisora. Is that he can't afford to let Hay get into a rhythm and stack up rounds early on for Derek Chisora. But he does have a cast iron chin. No love was lost as both guys goaded each other at the end of the first, which in turn sparked the slugfest that was about to ensue. Lovely sharp right hand. A painful lesson to learn, but he learned it nonetheless. Chisora getting into range. Now they go toe to toe. Look at this. Good job from Chisora. Oh, big right hand again from Chisora. Now back to Hay. At the moment the boxing class of Hay is prevailing. Oh, big left hand and right. Tremendous shots from Hay.
عقب نشینی های کاملا هوشمندانه بود. اون با گارد باز عقب نشینی میکرد تا اینکه حریفش ترغیب بشه بهش ضربه بزنه و توی کانتر پانچ نقطه زنی های فوق العاده ای انجام میداد. David Hayes an exceptional finish here. 10 seconds left in the round. And he's gone again. I don't think he's going to get up this time. He's waited up. He stopped it. He stopped the fight. It's all over. چستورا وقتی فهمید از نظر تکنیکی حریف هی نمیشه، سعی کرد با روش اسلاگر باش مبارزه کنه و دی هم با همون روش اسلاگر باش مبارزه کرد و ناکوتش کرد. دیوید هی تبدیل به یکی از بهترین های بوکس حرفه‌ای شدش. اون در طول دوران خودش 32 مبارزه حرفه‌ای انجام داد، 28 تاشو برد و از 28 بردش 26 تا از حریفاشو ناکوت کرده بود. اون از 0-0 شروع کرد، مسابقات آماتور رو طی کرد، وارد بوکس حرفه‌ای شد، کلی پول در آورد، تاریخ ساز شدش و در نهایت در اوج سلامتی با انتخاب خودش رو بازنشست کرد تا اینکه از زندگیش بیشتر لذت ببره. دمتون گرم که ویدیو رو تا به اینجا تماشا کردید. حتما پلیلیست مبارزات بوکس رو چک کنید چون توش پر از مبارزات این تیپیه. از طرفی کانال پنجه خرس هم حتما سابسکرایب کنید چون توش ویدیوهای فوق العاده ای میذارم. خلاصه همیشه ورزش کنید، پر انرژی و خوشفاز باشید. از طرف رفیق ورزشی شما ایران MMA. Fight!